ભારતના વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકરે પોતાની સુરત મુલાકાત દરમિયાન દેશના મહત્વના મુદ્દાઓ પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો। કોર્પોરેટ સમિતિ 2024 અંતર્ગત કોર્પોરેટ જગતના માધાતાઓને સંબોધન કરતા વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકર પોતાના વિદેશ સચિવ તરીકેના શરૂઆતી કાર્યકાળ દરમિયાન પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાથેના પ્રવાસનો અનુભવ કોર્પોરેટ જગત સાથે શેર કર્યો હતો। વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકરે વિકાસશીલ દેશો અને વિકસિત દેશોમાં વેપાર સ્ટ્રેટેજીના જટિલ ભેદભાવ અંગે કોર્પોરેટ જગતના માધાતાઓને વિસ્તારપૂર્વક માહિતી પૂરી પાડતા દુનિયાના માર્કેટમાં ભારતના વેપાર હિસ્સાને વધારવા માટે ફોરેન પોલિસી અંગે ઉપસ્થિત માધાતાઓને વાકેફ કર્યા હતા। વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકર સુરત સહિત દક્ષિણ ગુજરાતના કોર્પોરેટ જગતના મધાતાઓને સંબોધન કરતા જણાવ્યું હતું કે દરેકને થતું હશે કે દુનિયામાં ફરતા વિદેશ મંત્રી શું કરતા હશે। ઘણાને કદાચ આઈડિયા હશે કે હું એક પ્રકારનો સરકારી ટુરિસ્ટ છું। તમને હવે બતાવીશ કે ટુરિસ્ટ તો હું છું, પરંતુ નોર્મલી ટુરિસ્ટની જગ્યાએ જાય તે જગ્યા હું નથી જતો, જેનું કારણ છે કે ઘણી જગ્યાએ હું જાઉં, ક્યારેક પ્રધાનમંત્રી સાથે પણ જવાનો અવસર મળે છે। મોદીજી સાથે જ્યારે ટુરિઝમ કરીએ છીએ તો અલગ પ્રકારનું ટુરિઝમ હોય છે, જે અંગે ઉદાહરણ આપતા વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકરે જણાવ્યું હતું કે અમે જ્યારે પણ સાથે જઈએ છીએ ત્યારે એક દિવસથી વધુ રોકાતા નથી, કોઈક વખત તો રાત્રિ રોકાણ પર કરાતા નથી, પરંતુ જ્યારે પણ મીટિંગ વચ્ચે સમય મળે છે ત્યારે એવી જગ્યા વિશે સાંભળીએ, અનુભવ કરીએ છીએ જે આપણા દેશ માટે ઉપયોગી હોય છે। વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકર પોતાના વિદેશ સચિવ તરીકે શરૂઆતની કાર્યકાળ દરમિયાન પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના સાથેના જર્મની, કોરિયા, મલેશિયા, અમેરિકા સહિતના પ્રવાસોનો અનુભવ અને કોર્પોરેટ જગત સાથે શેર કર્યો હતો, જેના અનુભવ દેશની પ્રગતિ, ઉન્નતિ માટે કઈ રીતે ઉપયોગી બને તે પ્રમાણે બેસ્ટ પ્રેક્ટિસ સાથેના નોલેજ ટુરિઝમ તરીકે ગણાવ્યું હતું અને દુનિયાના માર્કેટમાં વેપાર હિસ્સો વધારવા માટે ભારતની ફોરેન પોલિસી અંગે ઉપસ્થિત માધાતાઓનો વાકેફ કર્યા હતા। फॉरेन पॉलिसी का महत्व क्या है विदेश नीति का? एक तो है कि हमारे बिजनेस को, हमारे देश को दूसरे देशों में मार्केट एक्सेस कैसे मिले, क्योंकि हर देश क्या करता है, अपने यहां टाइट करता है, दूसरे के और खुलवाता है, उनकी इकोनॉमी खुलवाता है। तो जब अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में जो दुनिया की राजनीति जो होती है उसमें सबका प्रयास होता है कि दूसरों से हमारा मार्केट, अपना मार्केट तो है, दुनिया की मार्केट में इसमें हमारा हिस्सा कितना हम बढ़ा सकते हैं। और ये बहुत जटिल मामला है, क्योंकि जो बैरियर्स जो होते हैं ये अलग अलग तरीके के होते हैं। कहीं कोई स्टैंडर्ड की बात करता है, कहीं बहुत टैरिफ ड्यूटी लग जाती है, कहीं कुछ ऐसी, कहीं वहां से जवाब ही नहीं आता, लोग माल लेने के लिए तैयार ही नहीं होते। तो हमारा प्रयास है कि जहां अलग अलग देशों में, अब विकसित देशों के लिए अलग स्ट्रेटेजी चाहिए, विकासशील देशों में कुछ और, तो हम जो हैं अपने प्रोड्यूसर्स के लिए दुनिया की मार्केट को कैसे खोलें, कितना खोलें, और इसमें हमारी सफलता जो है ये ही एक देश के लिए एक ग्रोथ इंजन बन सकती है। अब अगर मैं आपको दो अलग उदाहरण दूं, हमने देखा है कि विकसित देश में हमारे यहाँ बहुत बड़ी फार्मा इंडस्ट्री, खासकर गुजरात की इंडस्ट्री जो है बहुत मशहूर है। और ये कोविड के समय में आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ से दवाइयाँ भी दुनिया में गई थी, वैक्सीन भी गई थी, और हम जो है, हमारी छवि बनी थी उस समय कि हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन चुके थे। ये दुनिया की सोच थी। पर ये देखिए आप, महामारी के समय में सब लोग हमसे लेने के लिए तैयार थे, बल्कि हम पे दबाव डाल रहे थे। महामारी खत्म हुई, उसके बाद वही देश जो है अब कहने लग गए कि हमें ना एक बार एक स्टैंडर्ड और देखना होगा कि हमारे यहाँ बहुत सारे रेगुलेशंस हैं। वही देश अब मैं आपको कुछ और माने कॉन्टेक्स्ट में कुछ और उदाहरण देता हूं। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां हमारे प्रोडक्ट्स, हमारा माल, हमारी सर्विसेज पहुंचते ही नहीं, क्योंकि वो मार्केट जो है दूसरों के कंट्रोल में।
अब बहुत सारे ऐसे विकासशील देश हैं जहां सालों से या तो जो उनके पहले कॉलोनियल जो रूलर होते थे या बाद में चीन जैसा देश जो है, उन्होंने मार्केट का कंट्रोल लिया है। तो हमारे लिए ऐसा मार्केट हम कैसे खोलें अपने लिए, और इसमें हमने अभी करीब 80 देशों में हमने लाइन ऑफ क्रेडिट बना के हमारे भारतीय प्रोडक्ट्स, भारतीय प्रोजेक्ट्स, भारतीय सर्विसेज, ये सब हमने कहीं ना कहीं क्रेडिट देके, सपोर्ट देके इंट्रोड्यूस किया है, ताकि कम से कम हमारी क्षमता की जानकारी हो। एक बार उनका अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, अच्छा एक्सपीरियंस होता है, अपने आप वो मार्केट अब बनने लग जाती है। વિદેશી મંત્રી એસ જયશંકર વિકાસશીલ દેશો અને વિકસિત દેશોમાં વેપાર સ્ટ્રેટેજીસના જટિલ ભેદભાવ અંગે કોર્પોરેટ જગતના માધાતાઓના વિસ્તારપૂર્વક માહિતી પૂરી પાડવામાં આવી હતી, જેને લઈ ફાર્મા ઇન્ડસ્ટ્રીનું ઉદાહરણ આપતા કોવિડ દરમિયાન જે દેશો ભારત પાસે આશા સાથે વેક્સિન અને દવાઓની માંગ કરી રહ્યા હતા, તે જ દેશો મહામારી બાદ સ્ટાન્ડર્ડ સાથે રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન અંગે વાત કરતા હોવાનું જણાવી દુનિયાના માર્કેટમાં વેપાર હિસ્સો વધારવા માટે ભારતની ફોરેન પોલિસી અંગે વાકેફ કર્યા હતા।